भाग्यर लेखा को केही बदलाई पारिबेनी। यह हेउची प्राचीन कालर कथा। गोटे गाँव रे हरिया नामक जड़े गरीब चाषी रहुथिले। दीर्घ समय व्यवधान पर हरिया घरे एक पुत्र जन्म होइथिला। हरिया एवं तांका पत्नी बहुत खुशी थिले। आखपाखरे समस्त लोक हरिया को अभिनंदन जणाइबाकू आसुथिले। सही समय रे बाहर जड़े साधु भिक्षा मागिबाकू आसीथिले। आज हरिया घरे खुशीर दिन थिला, तेणु से साधु महाराज को भीतर को डाकी नहीं आसन दे बसिबाकू कहिथिले। जेतेबेले साधु महाराज बसिले, हरिया साधु को कहिथिले, महाराज बहुत समय पर आम घरे एक पुत्र संतान जन्म होइछि। दयाकरी आपण यार नामकरण करंतु। साधु महाराज शिशुटी को निज कोଳରେ धरिबा मात्रे तांको नजर शिशुर बाहुरे थिबा चिन्ह उपरे पड़िला। सही चिन्ह तो राजयोगर प्रतीक थिला। यह देखि साधु महाराज आश्चर्य होइगले। जेतेबेले हरिया साधु को आश्चर्य हेबार देखिला, से कहिला, महाराज कौन हैला? आपण काहेकि एते चिंतित देखा जाउछंती? साधु महाराज कहिले, पुओ मु चिंतित नुहे, बहुत खुशी होउची, कारण तुमर पुओ बहुत भाग्यवान। ए पुओर भाग्य रे राजयोग लेखा अछि। यह सुनी हरिया किछि बुझी पारिले नाही और से साधु को हाथ जोड़ी कहिले, आपण कौन कहबाकू चाहुछंती? मु बुझी पारु नाही। यह पर साधु बाबा हसी हसी कहिले, पुओ तुमर पुओ दिने राजा हेबो। से 14 वर्ष बयस यही राज्य रे राजकुमारी सहित विवाह करिवे एवं तापर से यही राज्यर राजा हेबो। साधुठारू यही कथा शुणिबा पर हरिया बहुत खुशी होइतिले। जेतेबेले गाँवर लोक माने जानिबाकू पाइले जे हरिया पुओ दिने यही राज्यर राजा हेबो, सेतेबेले समस्ते ताकू देखिबाकू आसुथिले। दिने से राज्यर राजा हरिण शिकार करने सकाशे ता पछे पछे बहुत दूर को चली जाइथिले, किंतु राजा हरिण को धरि पारले नहीं। हरिण को गोड़ाई गोड़ाई राजा थकी पड़िथिले और तांको शोष मध्य लागुथिला। से निकट में कौन नदी किंबा पोखरी पाइले नहीं जेउठारु से पानी पी पारिबे। तेणु से पानी खोजी खोजी गोटे गाँव में पहुंची। भाग्यर विड़ंबना जे से गाँव में ही हरिया रहुथिले। तापरे महाराज को आखि जड़े महात्मा को कुड़िया ऊपर पड़िला। राजा से कुड़िया पाखक जाई महात्मा को प्रणाम कले और किछि पानी मागिथिले। महात्मा राजा को टिके समय अपेक्षा करने को कही भीतर पानी आने को जाइथिले। एही समय से देखिले जे अनेक लोक एकत्रित होई केउ आड़े जाउछंती। महात्मा पानी आनी राजा को देले और राजा पानी पीले। या पर से महात्मा को धन्यवाद जणाइले और कथा कथार से महात्मा को सही लोक मान विषय रे पचारिले जे ये लोक माने सब एकाठी होई केउ आड़े जाउछंती। महात्मा कहिथिले जे समस्त हरिया को घर को जाउछंती, कारण तांको घरे बहुत भाग्यवान संतान जन्म होइछि एवं जड़े साधु से शिशुर विषय रे भविष्यवाणी करिसंती। राजा को आश्चर्य लागिला और से पुणी बाबा को पचारिले, हे बाबा से साधु एमिति की प्रकार भविष्यवाणी करिसंती जे सेथिपई समस्त से शिशु को देखिबाकू जाउछंती? महात्मा कहिले, से साधु कहिसंती जे जेतेबेले हरिया को पुओ 14 वर्षर हेबो सेतेबेले से एही राज्यर राजा झील को विवाह करिवो एवं तापर से एही राज्यर राजा हेबो। महात्मा को कथा शुणिबा पर राजा बहुत रागी गले जे जड़े साधारण कृषक पुओ किपरि तांको झील को विवाह करि परिवो। राजा महात्मा को कहिले, बाबा मु एही राज्यर राजा शिकार पई एते दूर आसीछि, तबे आपण कोन भाबुछंती जे मु मो झील को एक गरीब कृषकर पुओ सहित विवाह कराइबी? राजा को कथा शुणी महात्मा टिके हसिले और कहिले, राजन यही शिशुर भाग्य जहाँ लेखा होइछि ताहा केही भी बदलाई पारिबे नाही। राजा निजर शक्ति पाई बहुत गर्वित थिले। तेणु से कहिथिले, हे महात्मा मु निश्चय यही भाग्यर लेखा को बदलाई देबी। महात्मा हसी हसी कहिले, ठीक अछि राजन, आपण भी एठी अछंती और मु भी एठी अछि, देखिबा आगु को कौन घटुछि। राजा महात्मा को प्रणाम कर निज प्रासाद को फेरी गले। परदिन राजा छद्मवेशर हरिया गाँव में पहुंचिले। लोक मानू पचारि पचारि से हरियार घरे पहुंची और घर बाहर रही से हरिया को डाकिथिले। हरिया तांको स्वर शुणी घर बाहर को आसी पचारे, आपण किए एवं मो घर को आसबार कारण कौन? राजा कहिले, मु सेठ करड़मल एवं मु निकटस्थ एक गाँव में रहे। मु लोक ठारू शुणिछि जे आपणक घरे एक भाग्यवान शिशु जन्म होइछि एवं ता भाग्यर राजयोग लेखा अछि। हरिया कहिले, हाँ सेठ आपण ठीक शुणिछंती। यह पर राजा हरिया को कहिले, जदि तुमर किछि आपत्ति न थाए तबे मते किछि कहबाकू अनुमति दियो।
ହରିଆ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କହିଲେ, ହଁ ସେଠ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମର ପିଲାଟିକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବି ଏବଂ ତୁମ ପିଲାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବି। ଏହା ଶୁଣି ହରିଆର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ନା ସେଠ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଥରେ ଭାବି ଦେଖ, ତୁମେ ଜଣେ ଛୋଟ କୃଷକ, ତୁମେ କିପରି ଏହି ପିଲାର ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହି କଥା ହରିଆକୁ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଓ ସେ କହିଲେ, ସେଠ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ପିଲାଟିର ଭଲ ଭାବରେ ଲାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହଉ ସେଠ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପିଲା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲାକୁ 14 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ଏହା କହି ରାଜା ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଏକ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟିର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବେ ଏବଂ ତାର ମୃତଦେହକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ନିରୀହ ଚେହେରା ଦେଖି ସେ ଗଳା କାଟିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ରାଜା ଏକ କାଠ ସିନ୍ଧୁକ ନେଇ ପିଲାଟିକୁ ସେଥିରେ ରଖି ତାଲା ପକାଇ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁକଟି ଗଭୀର ନଦୀକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ପିଲାଟି ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ଏହା ଭାବି ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁକଟି ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଲା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ କି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖକୁ ଆଜି ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିନ୍ଧୁକଟି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ ହୀରାଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଣିକଟି ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲିଲେ ତା ଭିତରେ ଏକ ପିଲାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ବଣିକକୁ ପିଲାଟି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ବଣିକ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପୂରା କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସେହି ପିଲା ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ସିନ୍ଧୁକରୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପିଲା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପିଲାଟି ବଣିକର ଘରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି 14 ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା। ବଣିକ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ସୁରଜ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରଜ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ସୁରଜ ତୁରନ୍ତ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ସୁରଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ, ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା କିଛି କାମ ପୂରା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସୁରଜର ଗୁଣଗାନ କରିବା ବେଳେ ରାଜା ତାହା ଶୁଣିପାରିଲେ ଓ ସେ ସୁରଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ। ସୁରଜକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ରୁହ ଏବଂ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୁରଜ ନିର୍ଭୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ହୀରାଲାଲ ବଣିକଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏହା ପଚାରି ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ନିଜ କାମ କରିବା ପରେ ବଣିକ ହୀରାଲାଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପୁଅ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ। ହୀରାଲାଲ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପିତା ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ପାଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହାପରେ ରାଜା ହୀରାଲାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ବାଳକକୁ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ହୀରାଲାଲ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀରୁ ସୁରଜକୁ ପାଇଥିବାର ପୂରା କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହୀରାଲାଲର କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ପିଲାଟି ସେହି ଯାହାକୁ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲି। ରାଜା ଏବଂ ହୀରାଲାଲ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସୁରଜ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜା ତାକୁ ଦେଖି ହୀରାଲାଲକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମୋର କିଛି ସନ୍ଦେଶ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମ ପୁଅ ଏହି କାମ କରିଦେବ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସୁରଜ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ରାଜା ଚୁପଚାପ ଚିଠିରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ସେଥିରେ ମୋହର ଲଗାଇ ସୁରଜକୁ ଚିଠିଟି ଦେଇଦେଲେ। ସୁରଜ ଚିଠି ସହ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲା। ବାଟ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଗଲା। ତାପରେ ସେ ରାତି କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଆଖି ଏକ କୁଟୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁରଜ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ରାତି କଟାଇ ଦେବି ଓ ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାତା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ମା ସୁରଜକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କିଏ ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା?
ଏହାପରେ ସୁରଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା ଓ ଏହା ବି କହିଲା ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତି କାଟିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସୁରଜର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସୁରଜକୁ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଜାଗା ଅଟେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତି ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ସୁରଜ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ରାତିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଇଯିବେ। ତାଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଶୋଇଯାଏ। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଯାଇ ଶୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡକାୟତମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁରଜକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତା ନାମ ସୁରଜ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଓ ଦୟାଳୁ ପିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଉଛି। ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁରଜର ପକେଟରୁ ଚିଠି ବାହାର କରି ପଢ଼ିଲେ। ସେହି ଚିଠିକୁ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଡକାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଏହା ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବାଳକ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟା କରି କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ, ଏହି ରାଜା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ! ସେ ଚିଠି ନେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ନିରୀହ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଚିଠିର ସନ୍ଦେଶ ବଦଳାଇବାକୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡକାୟତମାନେ ଚିଠିର ଲେଖାକୁ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖି ସୁରଜର ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୁରଜ ନିଦରୁ ଉଠି ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁରଜ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ସେ ରାଣୀକୁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ଚିଠି ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଏହି ଚିଠିକୁ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବାଳକ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଏହା ସହ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ କରାଇ ଦିଅ। ସନ୍ଦେଶ ପଢ଼ି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାଜା କିପରି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବାଳକ ସହ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠିରେ ରାଜାଙ୍କ ମୋହର ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହି ବାଳକ ମିଛ କହୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଯୁବକ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ରାଜା କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ସେହି ଯୁବକ ସହିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏସବୁ କାହିଁକି କଲ? ତାପରେ ରାଣୀ କହିଥିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ସେହିପରି ହିଁ କରିଛି। ସେ ଚିଠିଟି ବାହାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଚିଠିରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୁରଜକୁ ବାନ୍ଧି ଧରି ଆସିବାକୁ ସୈନିକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସୈନିକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସୁରଜକୁ ଧରି ଆଣିଥିଲେ। ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ସୁରଜକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରତାରଣା କରି ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜାମାତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସୁରଜ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରତାରଣା କରିନାହିଁ। ରାଜା ସୁରଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଦୁହେଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସୈନିକ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମହାତ୍ମା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜା ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ସ୍ମିତ ହସ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ବଦଳାଇବା ବିଷୟରେ କହି ଆସିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମହାତ୍ମା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜନ, କ'ଣ ହେଲା? ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ କି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ତଳକୁ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟର ହାତରେ ହାରିଗଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ରାଜନ, ଭାଗ୍ୟ ହାତରୁ କେହି ବି ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଜକୁ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ମହାତ୍ମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ରାଜା ସୁରଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାର ତା ହାତରେ ଦେଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।